어느 조용한 동네에 벌어진 아동 실종 사건. 그리고 주인공 제키의 집에서 일어나는 알 수 없는 현상들. 대체 이 마을엔 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 아들 코너의 외침에 간신히 집 나간 정신이 돌아온 제키. 어딘가 불안해 보이고 마치 잘못한 게 있는 듯해 보이는데 Who's that? Have you seen my mug? The one with the sunflowers on it? Do you need money for school? 사실 코너는 엄마의 외도를 눈치챈 상태입니다. 하지만 제키는 용돈까지 줘가며 애써 화제를 돌리죠. Yeah? Hey, it's me. I didn't want to wake you earlier. There are pancakes. Is that where you're calling? Well, I also want to talk. I already ate. I'll see you later. Greg? 없어졌던 제키의 컵이 지붕 위에서 발견되고 그 안엔 담배꽁초가 들어있었습니다. 그렉은 아들이 엇나간다고 생각했죠. 경찰인 그렉은 실종 사건 수사에 나섰습니다. 아이가 사라진 장소에서 초록색 칼이 발견되고 그들은 섬찟해하는데 15년 전 연쇄살인마였던 콜 고든이 항상 시체와 함께 초록색 칼을 묻어두었던 사건이 그대로 다시 일어난 것. 하지만 콜 고든은 오래전 체포되어 수감 중이었기에 범인이 남긴 단서와 장소를 토대로 수색을 벌이지만 좀처럼 수사에 진전이 없었습니다. 한편 집으로 돌아온 제키는 집안의 은식기가 전부 사라진 걸 발견하고 Connor? Connor? Just a window repairman. I'm not going to hurt you. What are you doing here? Your husband called about a broken window. Just finished putting in a new one for you. I'm sorry, who let you in? A kid of yours. Very polite. You trained her well. Who? Yeah, John. 점점 이상한 기운이 감도는 집안. TV는 혼자 계속해서 켜지고 계단에 걸려있던 가족 사진도 사라졌습니다. 한편 실종 수사에 박차를 가하는 그렉. I'm sorry to disappoint the dickhead lawyer, but Gordon was a convicted pedophile with a trunk packed full of those knives. Not to mention clothes from half a dozen of the victims we found at his house. Yeah, well, it's probably a copycat. But we need to get in front of this. I sent Larson to track down the two boys that escaped, Braun and Travers. Oh, Jesus Christ. Yeah, it's been 15 years, but they might remember details now that could help impede Gordon's defense. 그렇게 15년 전 콜고든 사건에서 유일하게 살아 돌아온 두 명을 찾아 나서는데요. Tommy? 그중 한 명을 만나러 가는데 그들을 보자마자 뒤집어질 듯 발작을 하기 시작하는 토미. 한편 집으로 찾아온 제키의 동창이자 불륜 상대 토드. 코너에게 들킬까 안절부절 못하며 그를 끌어내려는데 Stop. Well, what we have, you know that. Oh my god! Oh, man, what the hell? Jesus. 제키는 서둘러 토드에게 응급처치를 해주고 지하실에 둔 후 아들을 등교시킨 후 돌아오겠다고 하는데요. Were you just up on the roof? What? No, what are you talking about? You said you were taking me to school. I am. Is something wrong? Get in the car. I'll be right there. Sorry it took so long. I didn't. Jesus Christ, Jackie, walk me through what happened, everything. We were talking. Just talking? Yes, we were talking by the side of the house.
It was bleeding, but it wasn't like that. Why didn't you call an ambulance? Is there anyone you can call? Why didn't you call an It was ambulance? Connor. What? He was upstairs. 결국 그렉과 제키는 아들이 한 짓이라 생각하고는 토드의 시신을 안매장하기로 합니다. 그 시각 집에 홀로 있던 코너는 의문의 상대에게 문자를 받게 되는데 집에 도착한 제키와 그렉은 손발이 묶인 채 기절해 있는 코너와 비누에 꽂힌 초록색 칼을 발견하고 실종 사건을 수사하는 그렉에게 경고라도 주듯 보란듯이 칼을 꽂아놓고 사라진 범인. 그렉은 홀로 집에 남아 범인을 잡아내기로 합니다. 집안을 살펴보던 중 사라졌던 가족 사진을 발견하는데 갑자기 노래가 틀어진 거실로 향하는 그렉. 사실 그동안 그렉의 집에서 일어났던 의문의 사건들은 바로 이 사람들에 의해 시작됩니다. 다큐멘터리를 찍겠다며 프로깅을 하러 온 알렉과 민디. 원래대로라면 이들은 4, 5일 동안 몰래 집에 기생하며 약간의 장난을 치고 나가려고 했는데요. What the hell are you doing? I was bored. 프로깅 초보자 알렉이 답답하다며 마음대로 굴기 시작합니다. 코너가 핀 줄 알았던 담배는 사실 알렉이 핀 흔적이었고 사라진 가족 사진과 은식기 또한 알렉의 짓이었죠. 그렉의 방에 몰래 들어가 그에게 소변을 보는 대담한 행동까지 하는 알렉. 민디는 점점 이상한 알렉의 모습에 그를 좋게 타일러 보지만 You said that you would be cool. I'm not finished playing yet. Playing with what? I brought you here because I trusted you. I know. And I'm sorry. But I'm having fun. 민디는 집에서 나가기 위해 짐을 가지러 지하실로 내려갔다가 뜻밖의 상황을 마주합니다. 토드를 죽인 건 알렉도 코너도 아닌 그렉이었던 것. 그럼 대체 왜 그렉은 토드를 죽여놓고 제키를 도와주는 척 했던 것일까요? 제키와 그렉이 토드를 처리하러 집을 비운 사이 민디는 알렉을 데리러 위층으로 올라가는데 개구리 가면을 쓴 채 코너에 팔다리를 묶고 있는 알렉을 발견합니다. 도망가던 민디는 발을 헛디뎌 계단에서 구르게 되고 결국 알렉은 코너를 욕실에 넣어둔 채 민디를 태우고 집을 빠져나가려고 하지만 때마침 돌아온 제키 부부가 코너를 발견하고 아내를 병원에 보낸 뒤 그렉은 어디론가 향합니다. 알렉은 차에서 내려 몸을 숨겼지만 민디는 트렁크에서 정신을 차리는데요. 민디는 옆에 있던 가방에서 실종된 아이의 옷과 초록색 칼을 잔뜩 발견합니다. 산속에 차를 세운 채 어디론가 사라진 그렉. 틈을 따 빠져나온 민디는 경찰에 신고를 하던 도중 불이 켜진 수상한 캠핑카를 발견하게 됩니다. 놀랍게도 그곳엔 실종되었던 어린이들이 갇혀 있었는데 그때 캠핑카의 주인인 그렉이 나타나 민디를 처리하려 했지만
민디의 캠코더에서 영상들을 발견하곤 민디를 용의자로 만들기 위해 알리바이를 제작합니다. Wake up. Wake up. I know what you are. And what are you? Some kind of vigilante? I know you took those boys. No, you took those boys. You and your friend kidnapped those boys. Then you came here to terrorize the lead detective on the case. You tied up his son. He was gonna be next. I stopped you just in time. 그렉은 이미 알리바이가 완성되었다며 알렉을 협박하는데 알렉은 가차없이 그렉에게 총을 쏴버립니다. 때마침 들어온 그렉의 동료 형사가 알렉에게 총을 쏘는데 Detective Spitsky. 사실 알렉은 아주 오래전 범인에게서 도망친 유일한 2명의 생존자 중 한 명이었고 망가진 친구 대신 홀로 오랫동안 복수를 꿈꿔왔던 것이었죠. 프로깅 전문가인 민디에게 의도적으로 접근해 프로깅 장소를 직접 그렉의 집으로 골라 복수에 성공한 알렉. 영화 ICU는 2019년 개봉된 영화입니다. 영화를 보고 난 후 2가지 버전의 영화를 본 것 같은 느낌이 들었는데요. 초반에 어떻게 보면 초자연적인 형상같이 공포스러운 분위기를 조성하여 언제라도 귀신이 튀어나오는 게 이상하지 않았던 분위기였는데요. 점점 후반부로 갈수록 앞부분에 퍼즐이 맞춰지면서 영화를 2번 본 것 같은 착각을 하게 만들었는데요. 반전 또한 2번이나 나오며 지루하지 않게 런타임을 이끌어갔던 것 같습니다. 영화 초반에 생존자를 만나러 간 형사들을 보고 울부짖던 남자가 그렉을 알아본 것이었다는 떡밥 또한 재미있는 요소였던 것 같습니다. 여러분은 이 영화의 최대 피해자는 누구라고 생각하세요? 오늘 리뷰는 여기까지고요. 저는 다음 영화로 돌아올게요. 안녕!